بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے انٹرمیڈیٹ نتائج کا اعلان کر دیا۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات میں 1,11,547 امیدواروں نے شرکت کی، 1,09,970 کامیاب ہوئے۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات میں کامیابی کا تناسب 98.59% رہا۔ امیدوار تعلیمی بورڈ کی ویب سائٹ پر رزلٹ معلوم کر سکیں گے۔ امیدوار 80024 پر اپنا رول نمبر SMS کر کے بھی رزلٹ معلوم کر سکیں گے۔ رواں سال کورونا کی وجہ سے پوزیشن کا اعلان نہیں کیا گیا۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے انٹرمیڈیٹ نتائج کا اعلان کر دیا۔ انٹرمیڈیٹ بورڈ کے حیران کن نتائج۔ ڈویژن کے 24 طلبہ نے 1100 میں سے 1100 نمبر لے لیے۔ 50 سے زیادہ طلبہ کے 1098 نمبر۔ کامیابی کا تناسب 98.59% رہا۔ امتحانات میں 1,11,547 امیدواروں نے شرکت کی، 1,09,970 کامیاب ہوئے۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے انٹرمیڈیٹ نتائج کا اعلان کر دیا۔ انٹرمیڈیٹ بورڈ کے حیران کن نتائج سامنے آ گئے۔ ڈویژن کے 24 طلبہ نے 1100 میں سے 1100 نمبر لے لیے۔ موٹر وے پر اجتماعی زیادتی کا ایک اور واقعہ ہوا۔ دل دہلا دینے والے انکشافات۔ ملزم زیادتی کے بعد لڑکی کو سڑک پر پھینک کر فرار ہو گئے۔ گوجرا موٹر وے M4 پر کار میں واردات ہوئی، 2 ملزم گرفتار کر لیے گئے۔ ٹوبا ٹیکسی کی لڑکی کو بوتیک پر نوکری کا جھانسا دے کر گوجرا بلایا گیا۔ متاثرہ لڑکی کی خالہ نے بتایا، فون پر میسج کر کے ملزموں نے کہا بھانجی کو گاڑی میں ساتھ بھیج دیں۔ کار میں خاتون اور 2 مرد تھے۔ ملزموں نے موٹر وے پر کار میں لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور فیصل آباد انٹرچینج پر پھینک کر فرار ہو گئے۔ اجتماعی زیادتی کا مقدمہ تھانہ سٹی میں متاثرہ لڑکی کی خالہ کی مدعیت میں درج کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق لڑکی سے زیادتی کے 3 ملزم ہیں۔ گاڑی میں 2 لڑکے اور 1 لڑکی تھی۔ دونوں لڑکوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ متاثرہ لڑکی کا میڈیکل کرا لیا گیا ہے۔ DNA کے نمونے لاہور بھجوا دیے گئے ہیں۔ گوجرا موٹر وے پر ملزمان کی خاتون سے مبینہ اجتماعی زیادتی۔ متاثرہ خاتون کی میڈیکل رپورٹ سٹی 41 نے حاصل کر لی۔ میڈیکل رپورٹ میں لڑکی سے زیادتی کی تصدیق ہو گئی۔ جسم کے مختلف حصوں پر نیل کی نشانات پائے گئے، گردن اور بازوؤں پر بھی نشانات پائے گئے۔ شواہد پنجاب فرانزک لیب کو بھجوا دیے گئے۔ آپ کو اس خبر سے آگاہ کریں کہ گوجرا موٹر وے پر ملزمان کی خاتون سے مبینہ اجتماعی زیادتی۔ متاثرہ خاتون کی میڈیکل رپورٹ سٹی 41 نے حاصل کر لی۔ میڈیکل رپورٹ میں لڑکی سے زیادتی کی تصدیق ہو گئی۔ جسم کے مختلف حصوں پر نیل کی نشانات پائے گئے، گردن اور بازوؤں پر بھی نشانات پائے گئے۔ شواہد پنجاب فرانزک لیب کو بھجوا دیے گئے۔ PDM کے دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں پاور شو کی تیاریاں۔ سینیٹر پروفیسر ساجد میر، چودھری شیر علی اور میاں جاوید لطیف کی پریس کانفرنس۔ مریم نواز کو ریلی کی صورت میں جلسہ گاہ لانے کا اعلان کر دیا۔ 16 اکتوبر کے جلسے کو قومی جذبات کی ترجمانی قرار دے دیا۔ عبدالرحمان کی رپورٹ دیکھیے۔ دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر پروفیسر ساجد میر کا کہنا تھا کہ ملکی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ مہنگائی اور بے روزگاری نے عوام کا جینا 2 بار کر دیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو بنیادی مسائل ہیں اور خاص طور پہ کشمیر کا مسئلہ، جس طرح گزشتہ تقریباً 1.5 سال پہلے بھارت نے اس کو مزید خراب کیا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما میاں جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ 16 اکتوبر کا جلسہ قوم کے جذبات کی ترجمانی کرے گا۔ معاشی صورتحال خراب ہونے سے ملک عملاً خانہ جنگی کی جانب جا سکتا ہے۔ بدقسمتی ہے کہ آج 2 وقت کی روٹی کو لوگ ترس رہے ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ آج کسی کے پاس بجلی کا بل آ جائے، گیس کا بل آ جائے تو وہ اپنے پیاروں کی طرف دیکھتا ہے کہ میں اس کا علاج کرواؤں یا میں گیس بجلی کے بل جو ہیں وہ ادا کروں۔ اور یہ ساری صورتحال جو 3 سالوں کے اندر بنی، پاکستان کی معیشت تباہ ہوئی اور ایک ایجنڈے کے تحت دنیا میں پاکستان کو تنہا کر دیا گیا۔ سینئر رہنما مسلم لیگ نون چودھری شیر علی کا کہنا تھا کہ مریم نواز کو ریلی کی صورت میں جلسہ گاہ لایا جائے گا، جبکہ جلسے کی کامیابی کے لیے کارکنان متحرک ہیں۔ تاریخ میں یہ جو PDM کا جلسہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی 16 اکتوبر کو دیکھیں گے کہ فیصل آباد کے شہری سمندر کی طرح اس جلسے میں علماء،
दीनी हजरात, सियासी हजरात और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून इसमें भरपूर शिरकत करेगी और जलसा को तारीखी जलसा बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। एमपी मियां ताहिर जमील, काशिफ नवाज रंधावा और हाफिज शफीक काशिफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। पीडीएम की धोबीघाट ग्राउंड में जलसे की तैयारियां। साबिक वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की सरबराही में इजलास हुआ। तलाल चौधरी ने कहा कि 16 अक्टूबर का जलसा तारीखी होगा। तलाल चौधरी की सरबराही में 16 अक्टूबर को फैसलाबाद में होने वाले जलसे की तैयारी के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा अहले हदीस के अलावा मकामी रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में एमपीए राय हैदर अली खान और चौधरी अकबर गुजर और मुस्लिम लीग नून के मकामी ओहदेदारान शरीक हुए थे। सिटी जनरल सेक्रेटरी मियां ज़ियाउर रहमान की रिहाइशगाह पर पीडीएम जलसे के बारे में इजलास हुआ। सूबाई सदर मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह खान तकरीब से खिताब। उनका कहना था कि जुलूस की शक्ल में अराकीन को आना होगा, लोग आना चाहते हैं, धोबीघाट पहुंचने की आसानी फराहम करना होगी। उन्होंने कहा कि अकरम अंसारी की सरबराही में कमेटी इनके साथ काम कर रही है। कारकुनान को पहली तकरीर से आखिर तक जलसागार रहना है। सिर्फ लोगों को फैसिलिटेट करें, लोगों को धोबी घाट तक पहुंचने का जो है वो अपना उनको आसानी पैदा करें। लोग आएंगे, लोग आना चाहते हैं, लोग अपने आप को इस सूरत हाल में जो है वो पीडीएम के साथ, अपोजिशन के साथ जो है वो अपने आप को अटैच करना चाहते हैं और इस नाअहल और गवर्नमेंट के खिलाफ लोग एहतजाज के तौर पे अपने आप को जो है वो खड़ा करना चाहते हैं। पूरा फोकस ये है कि फैसलाबाद डिवीजन और ख़ास तौर पे फैसलाबाद शहर जो है उसको जो है वो पूरी तरह से मुतहर्रक और मोबिलाइज जो है वो किया जाए। महंगाई और बेरोजगारी से तंग जोयाले सड़कों पर आ गए। फैसलाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की महंगाई के खिलाफ रैली निकाली गई। रिपोर्ट करें उमैर असमत। एहतजाजी रैली का आगाज पीपल्स पार्टी सिटी के साबिक जनरल सेक्रेटरी इंतजार अदील ताज और मास्टर इशफाक अहमद की सरबराही में गुलबर्ग चौक से हुआ। रैली में पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के नायब सदर चौधरी अरशद जट, टिकट होल्डर्स नदीम गफारी, चौधरी उमर दराज आजाद, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान रेलवे रोड आफ्ताब भट्ट, ताहिर शेख, अली शेर कंबो और जहांगीर क्यासम समेत जियालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली जेल रोड से होती हुई घंटाघर चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका का कहना था कि मौजूदा हुकूमत अवाम को रिलीफ की फराहमी में मुकम्मल नाकाम है। करप्ट हुक्मरान के खिलाफ आज ये जो तहरीक शुरू की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसलाबाद से, तो इंशाअल्लाह ये रंग लेके आएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि हर चीज महंगी हो रही है। आटा चोर, चीनी चोर, अद्वियात चोर, दालें चोर, सब चोर इनके साथ हैं और ये उनका सरगना है। बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है और जो लूम इंडस्ट्री है वो भी बंद हो रही है। आधे से ज़्यादा इंडस्ट्री बंद हो गई है, तो मजदूर सड़कों पे निकल रहे हैं। हमने कोशिश की है कि हम भी मजदूरों के साथ, मजदूरों की आवाज़ बन के रैली निकालें। पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के नायब सदर चौधरी अरशद का कहना था 1 करोड़ नौकरियों की दावेदार हुकूमत ने बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि आवाम को मुश्किल वक्त से पीपल्स पार्टी ही निकालेगी। और जब भी पाकिस्तानी कौम पे ये वक्त आया है नाइंसाफी, जुल्मत या महंगाई का, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के शाना बशाना खड़ी हुई है। तो हम चेयरमैन की कॉल पे आज यहाँ घंटा घर में खड़े हैं। तो मेरे ख्याल में जब भी यहाँ पाकिस्तान में बदकिस्मती से चोर दरवाजे से या कोई सिलेक्टेड होके आता है तो अवाम पे ही इसका असर बुरा पड़ता है। दूरों का शहर है, उनको ये साबित करना चाहते हैं कि हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे, हम आपके लिए हर वक्त हर टाइम आपका साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम शुरू हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत के खात्मे तक इस तहरीक को खत्म नहीं होने दें। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि अगर हुकूमत ने महंगाई और बेरोजगारी कम करने के लिए इकदाम न किए तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। कैमरामैन अली हसन के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। बेनामी जायदादों और असासों के खिलाफ कार्रवाइयों का मामला। फैसलाबाद में एंटी बेनामी जोन के कयाम का मंसूबा सर्द खाने की नजर हो गया।
फैसलाबाद में बेनामी जायदादों और असासों के खिलाफ कार्रवाइयां करने वाला मंसूबा लटक गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 6 माह कबल फैसलाबाद में एडिशनल एंटी बेनामी जोन कायम करने की मंजूरी दी थी, मगर इतना अरसा गुजरने के बाद भी अमली इकदाम न हो सके। FBI ने बेनामी जायदादों और असासों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने के लिए मंसूबे का ऐलान किया था। टैक्स गुजारों का कहना है कि बेनामी जायदादों और असासों के खिलाफ कार्रवाइयां सुस्त रवि का शिकार हैं। FBI ने कहा था बेनामी जायदादों के बारे में दफ्तर यहाँ पे बनेगा, मगर FBI ने कुछ भी नहीं किया, दफ्तर नहीं इधर बन सका। यहाँ पे दफ्तर बनना चाहिए। दूसरी जानब FBI हकाम का कहना है कि फैसलाबाद समेत मुल्क के 5 शहरों में जल्द दफातर कायम किए जाएंगे। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेजी का रुझान, गाड़ियों की सेल में रिकॉर्ड इजाफा। सुजुकी मोटर्स, टोयोटा इंडस मोटर्स कंपनी और होंडा अटलस कार लिमिटेड और हुंडई निशात मोटर्स की रिकॉर्ड सेल, एक माह में 24,918 गाड़ियां फरोख्त की। ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेजी का रुझान, गाड़ियों की फरोख्त में गुज़िश्ता साल माह सितंबर की निस्बत रवा माह 81% इजाफा हुआ। एक तरफ महंगाई का जोर और दूसरी जानिब गाड़ियों की सेल्स में इजाफा, आखिर ये कैसे हुआ? कारसाज कंपनियों के डीलर्स का मानना है कि कोरोना वबा के बायस 2 साल हर सेक्टर बहरान की लपेट में रहा, मगर अब आलमी सतह पर हर सेक्टर अपने मामूल पर आने लगा है, जिसके नतीजे में गाड़ियों की सेल्स में मुस्बत रुझान देखने में आया। गाड़ियों की जो इस वक्त सेल में काफ़ी तेज़ी पाई जाती है, इसकी बेसिक वजूहात में से एक तो ये है कि पिछले साल क्योंकि लॉकडाउन की आंख मचोली रही, जिसकी वजह से गाड़ियों की मार्केट जो है वो निस्बतन काफ़ी स्लो रही है। अगर इस माह को सितंबर 2020 को सितंबर 2021 के साथ कंपेयर किया जाए तो तकरीबन 81% की ग्रोथ है। 24,918 का फिगर जो है वो हमारे सामने आ रहा है। डीलर्स का ये भी कहना है कि मुल्क में जितनी कारसाज कंपनियों की ऑप्शन अब है, आज से 2 साल कबल नहीं थी। ऐसे में लोग इस सहूलत से भी मुस्तफीद हो रहे हैं। इस महीने में गाड़ियां सेल हुई, अगर हम इसी को पिछले साल सितंबर 2020 के साथ कंपेयर करें तो ये उससे तकरीबन 81% की ग्रोथ है और ये बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ है। और मैं ये समझता हूँ कि ये सारी ग्रोथ जो है इसकी बेसिक वजह लॉकडाउन का ख़त्म होना है और मार्केट्स का दोबारा ओपन होना है, और कुछ नई प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा कंपनीज भी आ गई हैं, जिसकी वजह से एक कंपटीशन भी क्रिएट हो गया मार्केट में। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अदादो शुमार के मुताबिक गाड़ियों की सेल्स 81% ज्यादा रही और इसीलिए फैसलाबाद के शाहराहों पर भी गाड़ियों के नित नए मॉडल्स नजर आते हैं। कैमरामैन अकील नकाश के साथ शिराज बट, फैसलाबाद। डेंगू के बढ़ते वार, आज भी 5 शिकार। फैसलाबाद के 3 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। मुतासरा मरीजों की तादाद 59 हो गई। झांग में भी 2 नए मरीज रिपोर्ट हुए। रवासार मुतासरा अफराद की तादाद 25 हो गई। 8 मरीज DHQ अस्पताल में जेर इलाज हैं। आपको इस खबर से आगाह करें कि डेंगू के बढ़ते वार, आज भी 5 शिकार। फैसलाबाद के 3 अफराद में वायरस की तस्दीक होगी। मुतासरा मरीजों की तादाद 59 हो गई। झांग में भी 2 नए मरीज रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद के गवर्नमेंट अलहम्द अस्पताल में डॉक्टर्स का फुकदान, ऑपरेशन थिएटर बंद हो गया। इलाज मुआलजे की गर्ज से आए मरीज ख्वार हो गए। गवर्नमेंट अलहम्द अस्पताल में अमले का फुकदान, अमराज चशम, गायनी, आर्थोपेडिक, गुर्दा मिसाना और सर्जरी के ऑपरेशन बंद हो गए। इलाज मुआवजे के घर से आए मरीज ख्वार हो गए। कहते हैं ऑपरेशन थिएटर होने के बावजूद ऑपरेशन नहीं हो रहे। अलाइड और DHQ अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। हुकूमत तवज्जो दे तो बेहतर इलाज की सहूलत हासिल कर सकते हैं। इधर हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन थिएटर है उसमें सारी सहूलियत है मुझे, लेकिन डॉक्टर है ना जो वो नहीं मौजूद। राय मेहरबानी उसका दिया हामला और जज बच्चा का भी सारा सामान मौजूद है। डॉक्टर की कमी है इधर हॉस्पिटल में। ये हमारे इलाके का हॉस्पिटल है, लेकिन इसका ऑपरेशन थिएटर अरसे दराज से बंद पड़ा है। तो यहाँ के मकामी लोगों को काफ़ी मसाइल हैं कि ऑपरेशन के लिए दूर दराज जाना पड़ता है, दूसरे हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है। तो हुकूमत से अपील है मेरी कि बराए मेहरबानी आप इसको ऑपरेट करें। MS अलहम्द अस्पताल डॉक्टर अफजल का कहना है कि OPD मुकम्मल फंक्शनल है और स्पेशलिस्ट डॉक्टर मरीजों को चेक कर रहे हैं, मगर बेहोश डॉक्टर समेत दीगर अमला और इंस्ट्रूमेंट की कमी है, जिसके सबब ऑपरेशन थिएटर बंद है। महकमा सेहत के साथ राब्ते में है ताकि ऑपरेशन थिएटर फाल करवाया जा सके। इस वक्त गायनी के ऑपरेशन थिएटर बंद पड़ा हुआ है, लेबर रूम भी बंद है गवर्नमेंट अलहम्द हॉस्पिटल निशाताबाद में। और ये हमारे पास नाइट में WMO और MO नहीं है। बारहा हमने ये हायर अथॉरिटी को लिखा है कि यहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। पहले ये थिएटर चल रहा था
اور ڈیلی بیسس پہ لوگوں کو فیسلٹی موجود تھی آپریشن کی، لیکن یہ عرصہ 2 سال سے بند پڑا ہے اور ہم نے بارہا لکھا ہے کہ اس ہمیں ڈاکٹر، لے ڈاکٹر اور بیشی والے ڈاکٹر یہ ہمیں دیے جائیں۔ الحمد ہسپتال میں روزانہ 500 سے زائد مریض علاج معالجے کے لیے آ رہے ہیں۔ گورنمنٹ الحمد ہسپتال میں آپریشن تھیٹر بند ہونے کے سبب مشینری کے نکارہ ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ کیمرہ مین قمر بوٹا کے ساتھ ازدار حسین، فیصل آباد۔ جنگ کے اسپتالوں میں صرف 15 روز کی ادویات باقی، ایمرجنسی میں استعمال ہونے والی ادویات کی قلت کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ محکمہ صحت جنگ کے پاس 15 دن کی ادویات کا ذخیرہ رہ گیا، مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہر سال جون میں ادویات کی خریداری کا ٹینڈر کیا جاتا ہے، لیکن محکمہ صحت 3 ماہ گزرنے کے باوجود ٹینڈر نہ کر سکا، جس سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لوکل پرچیز کی مد میں غریب مریضوں کے لیے ایمرجنسی کی صورت میں ادویات خریدی جا سکتی ہیں، لیکن پرانی ادویات کا ذخیرہ بھی ختم ہو رہا ہے، جو بمشکل 15 دن چل پائے گا۔ محکمہ صحت کے مطابق ادویات خریداری کے اختیارات CEO ہیلتھ کے پاس ہیں۔ جنگ میں اوور آل ہمیں ہیومن ریسورس کے کافی پرابلمز فیس کرنے پڑ رہے ہیں، جس میں میڈیکل آفیسرز کی تعیناتی ہے جو ہم انٹرویوز کنڈکٹ کر چکے ہیں، سی او ہیلتھ بھی پوسٹ آؤٹ ہو گئے ہیں، ان کی جگہ پہ بھی تعیناتی ہے، ویکسینیٹرز کی بھی ہمیں کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ جا کر جلد از جلد ان کے آرڈرز جاری کر دیں گے۔ محکمہ صحت ذرائع کے مطابق انتظامی بحران کی وجہ سے CEO کی سیٹ پر تعیناتی میں تاخیر ہو رہی ہے، جس سے مریضوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ محکمہ صحت نے CEO ہیلتھ کی سیٹ پر بر وقت تعیناتی نہ کی تو نہ صرف محکمے میں مسائل بڑھ سکتے ہیں، بلکہ مریضوں کی مشکلات کا ازالہ کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 جھنگ۔ چیوٹ کی سب سے بڑی سرکاری علاج گاہ مسائل کی علاج کا بن گیا، بے ہوش کرنے والا ڈاکٹر 12 سال بعد بھی تعینات نہ ہو سکا۔ اینستھیزیا کی 6 خالی اسامیاں ہونے پر آپریشن تھیٹر میں آپریشنز کا عمل متاثر ہونے لگا۔ چنیوٹ ضلع کی علاج گاہ مسائل کی آماج گاہ بننے لگی، سرکاری اسپتال موجود مگر سہولیات 12 سال بعد بھی نہ مل سکی۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں بے ہوشی کا ڈاکٹر 12 سال بعد بھی تعینات نہ ہو سکا۔ DHQ اسپتال میں اینستھیزیا کی 6 خالی اسامیاں مگر ایک بھی ڈاکٹر موجود نہیں۔ آپریشن تھیٹر میں آپریشن کا عمل متاثر ہونے لگا۔ آپریشن سے قبل مریضوں کو بے ہوشی کے لیے اسپتال انتظامیہ کنسلٹنٹ کی بجائے ناتجربہ کار عملے سے کام لینے لگی۔ مریض شدید پریشان دکھائی دینے لگے۔ بے ہوشی کا ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے کئی مریض جو ہیں وہ مریض کا واقعین بھی پریشان ہوتے ہیں اور مریض بھی پریشان ہوتا ہے۔ مریضوں نے مطالبہ کیا کہ DHQ اسپتال میں ڈاکٹرز کی خالی اسامیوں پر تعیناتی کی جائے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں روزانہ کی بنیاد پر آنے والے سینکڑوں مریضوں نے اسپتال انتظامیہ اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ڈاکٹرز کی خالی اسامیوں پر تعیناتی کے عمل کو یقینی بنایا جائے تاکہ مریضوں کو علاج معالجے میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیمرہ مین علی زیب چوہان کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41 چنیوٹ۔ تحریک اہل سنت پاکستان کی جانب سے میٹروپولیٹن کارپوریشن ہال میں فیصل آباد میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے تحریک اہل سنت نے میٹروپولیٹن کارپوریشن ہال میں محفل میلاد کا انعقاد کیا۔ چیئرمین تحریک اہل سنت صاحبزادہ پیر قاضی محمد فیض رسول محفل میں خصوصی طور پر شریک ہوئے اور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت پر خطاب کیا۔ جب حضور کی رفعت و شان تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں، جہاں جا کر ہمارے مطالعے، ہمارے علم، ہمارے نالج جہاں جا کے رکتے ہیں نا، مصطفیٰ کی شان اس سے آگے شروع ہوتی ہے۔ جہاں جا کر ہماری سمجھیں، ہماری فکریں، ہمارا فلسفہ، ہماری منطق اور ہمارے علوم و فنون کی جہاں انتہا ہوتی ہے، میرے آقا کی شان اس سے آگے شروع ہو رہی ہے۔ چیئرمین میلاد کمیٹی مرشد طارق اسلم کی قیادت میں عاشقان مصطفیٰ ریلی کی شکل میں چیئرمین میلاد کمیٹی طارق اسلم کی قیادت میں عاشقان مصطفیٰ ریلی کی شکل میں محفل میں شریک ہوئے۔ اسسٹنٹ کمشنر صاحبزادہ محمد یوسف، میونسپل آفیسر محمد خالد، صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اختر علی، صدر میلاد کمیٹی تنویر حسین شاہ، وائس چیئرمین رانا عابد علی، نصیر یوسف وورا، میاں تنویر ریاض، ڈاکٹر امتیاز حسین اور امجد حسین نے بھی محفل میں شرکت کی۔ ڈاکٹر مفتی یونس، سید تنویر شاہ، مفتی عبدالرحیم اور ڈاکٹر مفتی محمد سلیم سمیت دیگر علماء نے بھی حاضرین سے خطاب کیا۔ پہلا نقطہ بھی مصطفیٰ ہے، آخری نقطہ بھی مصطفیٰ ہے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔
सुन्नी तहरीक से आसिफ रजा कादरी, एडवोकेट मोहम्मद राशिद सिराज समेत तहरीक अहले सुन्नत के कारकुनान की बड़ी तादाद में महफिल मिलाद में शिरकत थी। सुन्नी तहरीक से आसिफ रजा कादरी और एडवोकेट मोहम्मद राशिद सिराज समेत तहरीक अहले सुन्नत के कारकुनान की बड़ी तादाद भी महफिल मिलाद में शरीक थी। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। नेशनल स्पेशल एजुकेशन सेंटर में योम तहफ़्फ़ुज़ सफ़ेद छड़ी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तहफ़्फ़ुज़ सफ़ेद छड़ी के आलमी दिन पर स्पेशल एजुकेशन सेंटर में योम तहफ़्फ़ुज़ सफ़ेद छड़ी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर इमरान महमूद शेख ने शिरकत की। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड से मियाँ जफर इकबाल भी शरीक हुए। उन्होंने स्पेशल बच्चों के लिए खसूसी ताउन का ऐलान किया। जो 1964 में यूनाइटेड नेशन में हुआ, ये मैं चीज़ को बिल्कुल एग्री करता हूँ जो मियाँ जफ़र इकबाल साहब के साथ, जो लोगों को हमारे मुल्क में लोगों को इतना सफ़ेद झड़ी के बारे में मालूमात नहीं है। इसके लिए हमें ये चाहिए कि मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया के थ्रू इसको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें। तो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड और स्मॉल इंडस्ट्री की जानिब से हमारी कोशिश होती है कि अपने इन नन्हे मुन्ने बच्चों को कुछ तोहफ़े दिए जाएं, उनका ख्याल रखा जाए। गवर्नमेंट, जैसे इस्ताद साहब अभी बता रहे थे कि गवर्नमेंट के महदूद वसाइल होते हैं, उसमें रह के वो अपना किरदार अदा कर रही होती है। तकरीब में डीओ एजुकेशन चौधरी अब्दुल सत्तार ने भी खसूसी शिरकत की और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, मुखय्यर हजरात के ताउन से बच्चों को सहूलियात देने में कामयाब हुए हैं। प्रिंसिपल साजिद नदीम खोसा ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। सबके अमल में शुक्रिया, खासतौर पर मेहमानों का। मैंने पहले कहा था कि हमने मेहमानों ने ऑनर बुलाना है, उनका ऑनर है, वो आए हैं और जो उन्होंने दिया, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के दरमियान और उनके कीमत को देखते हुए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं अक्सर कहता हूँ कि लफ्ज़ों का खाता हूँ। मेरे सामने अगर क्लास होती तो बेधड़क 2 घंटे बोलता, कोई इशू ना होता। लेकिन यहाँ पे मेरे जो बच्चे बैठे हैं, उनका जो माइंड सेट है कि 12 बजे से 1 बजे बाद गाड़ी जानी है। हमारे फैसलाबाद से हमारे एक टीचर, जो हमारा मदीना टाउन में डब्ल्यू ब्लॉक में एक इदारा है, वहाँ फैसल मजीद साहब सीनियर टीचर थे। वो झंग से बिलोंग करते हैं, वो भी विजुअली इम्पेयर्ड टीचर थे और उन्होंने भी CSS किया और CSS में 5वीं पोजीशन है उनकी। स्पेशल एजुकेशन से मुंसलिक असातिज़ा, बच्चों और वालिदैन ने भी शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ फजील अहमद,